2 proteins. Next. So coming to the skin changes. So what changes will happen due to increased melanocytes? Okay. So మనకి melanocytes increase avadam valla there will be pigmentation. Okay. Chiasma gravidarium. Okay. So you can find these are the chiasma gravidarium. Okay. Due to increased melanocytes, pigmentation. Due to increased melanocyte stimulating hormone, so there will be linea nigra. So linea nigra అంటే ఏంటంటే brownish line like from symphysis pubis to xiphisternum. ఓకే సో ఒక లైన్ లాగా మనకి ఫామ్ అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి xiphisternum ఏరియా నుంచి symphysis pubis వరకు. ఓకే linea nigra. So pigmentation of the linea alba more marked below the umbilicus. Okay chiasma gravidarium. So these are the butterfly shaped pigmentation in the face like this. Okay especially this is called as mask of pregnancy. Okay like this you can find. Okay this is a mask of pregnancy. Okay skin changes lo manaki major ga due to increased melanocyte production. Okay there will be stria gravidarium and chiasma gravidarium and linea nigra. Stria gravidarium, stria ante stretch marks. Okay due to increased uterus. Okay skin అనేది మనకి ఎక్కువగా hypertrophy అవుతుంది. Okay so దానివల్ల మనకి due to increased stretch of the abdominal wall, so there will be rupture of subcutaneous elastic fibers. Okay underneath the skin we will have the elastic muscle fibers. Okay these elastic muscle fibers will get ruptured, that elasticity will lose. Okay so మనకి initial గా lines how they will form like pink lines in flanks. Initial గా మనకి during pregnancy it will look like pink lines. Okay so after the delivery these pink lines will be like white, shining like white. Okay so it become white after the labor. Okay skin changes lo manaki stria gravidarium and we have the chiasma gravidarium, linea nigra. So this stria gravidarium during the pregnancy it will be like pink lines in the flanks. Later the labor it will be like white in color. Next you can see this is non-pregnant status lo manaki muscles ela unnai during the pregnancy, after the pregnancy diastasis recti after the pregnancy you can see so manaki recti and diastasis ante widening of the muscles. Okay so you can see these are the muscle fibers. Okay, recti ante abdominal muscles ne manaki rectus sheaths anta. Okay ee rectus sheaths అనేవి abs లేదా abs అని అంటారు. సో ఈ abs అనేవి ఎలా ఉన్నాయి క్లోజ్ గా ఉన్నాయి. Okay so during pregnancy this abs will be stretching. Okay so this diastasis recti during pregnancy అంటే ఈ muscles అనేవి మనకి ఇట్లా enlarge అయిపోతాయి అన్నమాట. Okay so no diastasis during non-pregnant status ఇలా ఉంటుంది. So diastasis recti during the pregnancy it will be like this. Diastasis recti after the pregnancy we can see like this. Okay next skeletal changes. So skeletal changes due to progesterone and relaxin. There will be lumbar lordosis, increased lumbar lordosis. You can see మనకి ఇక్కడ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ పెల్విక్ జాయింట్స్ అన్నీ ఉండడం వల్ల సో యూ కెన్ ఫైండ్ దిస్ ఇస్ ఇంక్రీస్డ్ పెల్విక్ టిల్ట్. ఓకే సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లంబార్ లార్డోసిస్. సో నార్మల్ లార్డోసిస్ అండ్ కైఫోసిస్ కర్వ్స్ ఆఫ్ ద స్పైన్ ఇది నార్మల్గా. ఓకే స్లైట్ పెల్విక్ టిల్ట్ ఇన్ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఇలా ఉంటుంది. ఓకే సో ఇంక్రీజ్డ్ పెల్విక్ టిల్ట్. ఓకే స్ట్రెచ్డ్ వీకెండ్ మజిల్స్ వల్ల మనకి ఇంక్రీజ్డ్ లార్డోసిస్ అండ్ కైఫోసిస్ కర్వ్స్ ఆఫ్ ద స్పైన్ వీ కెన్ ఫైండ్ లైక్ దిస్. ఓకే సో స్ట్రెచ్ వీకెండ్ మజిల్స్ వల్ల మనకి ఈ కర్వ్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే సో స్కెల్టల్ చేంజెస్ ఎస్పెషల్లీ డ్యూ టు ప్రొజెస్ట్రాన్ అండ్ డ్యూ టు రిలాక్సింగ్. సో ప్రొజెస్ట్రాన్ అండ్ రిలాక్సింగ్ వల్ల మనకి ఈ జాయింట్స్ అనేవి రిలాక్స్ అవడంతో ఇంక్రీజ్డ్ లంబార్ లార్డోసిస్. సో యాజ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఈజ్ ప్రోగ్రెసింగ్ సో ఈ లార్డోసిస్ లేదా పెల్విక్ టిల్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సీ ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో ఎలా ఉంది, సో లేటర్ ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి ఎలా ఉంది. Next, coming to the eyes. So eyes, increased vitreous outflow. Okay, so decrease in intraocular pressure. So what is normal intraocular pressure? So normal ga manaki intraocular pressure ఎంత ఉంటుంది 12 to 21 mm of Hg. Okay, ikkada decreased intraocular pressure, corneal sensitivity also decreased. Increase in corneal thickness, thus may have difficulty with previously comfortable contact lenses. So brownish red opacities on the posterior surface of the cornea. So
సో కార్నియా posterior surface లో మనం we can find brownish red opacities. Okay, so those are called as Krukenberg spindles. Brownish red opacities on the posterior surface of the cornea can be called as Krukenberg spindles. Okay, they have also been observed, okay, like due to increased pigmentation మనకి Krukenberg spindles అనేవి we can find. Okay, so transient loss of accommodation, visual function అనేది ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ కాదు. ఓకే, సో జస్ట్ మనకి ఐస్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ కనిపిస్తాయి అంటే లైక్ క్రూకెన్బర్గ్ స్పిండిల్స్ వీ కెన్ సీ. ఓకే, ఒపేసిటీ, కార్నియల్ ఒపేసిటీ అనేది మనకి కనిపించవచ్చు. నెక్స్ట్ విజువల్ ఫంక్షన్ అనేది దీంతో ఎఫెక్ట్ కాదు డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, బట్ ఇంట్రా ఆక్యులర్ ప్రెషర్ మాత్రం స్లైట్ గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంట్రా ఆక్యులర్ ప్రెషర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ, ఇంట్రా ఆక్యులర్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది డ్యూ టు ఇంక్రీజ్డ్ విట్రియస్ ఫ్లో. ఓకే, సో వెయిట్, వేర్ డూ ద ప్రెగ్నెన్సీ కిలోస్ గో అంటే మనకి టోటల్గా డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఓవరాల్ వెయిట్ గెయిన్ ఆఫ్ ఏ మదర్. ఓకే, ఓవరాల్ వెయిట్ గెయిన్ ఆఫ్ ద మదర్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో అంటే 3 ట్రైమిస్టర్లు. సో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో మనకి డ్యూ టు నాజియా, వామిటింగ్. ఎర్లీ ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి చేంజెస్ ఏం కనిపిస్తాయి అంటే లైక్ నాజియా, వామిటింగ్, మదర్ మే నాట్ కన్జ్యూమ్ దట్ మచ్ న్యూట్రిటివ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో మనకి కనుక చూస్తే వెయిట్ అనేది ఓన్లీ 1 kg ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో డ్యూరింగ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో 5 kgs ఇన్ 2 ట్రైమిస్టర్స్. ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో మనకి ఓన్లీ 1 kg వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందుకు అంటే రీజన్ ఏంటి అంటే మనకి ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో మార్నింగ్ సిక్నెస్ ఉండి మదర్ మే నాట్ టేక్ మచ్ న్యూట్రియన్స్. ఓకే, సో ఎక్కువ మనకి న్యూట్రిటివ్ ఫుడ్ తీసుకోకపోవడం వల్ల ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో మొత్తం కూడా ఫస్ట్ 3 months కూడా మనకి ఓన్లీ 1 kg వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్లో 5 kgs అంటే ఓవరాల్గా మనకి 11 kgs అనుకోవచ్చు. సో 11 to 16 వరకు కూడా మనం నార్మల్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో నార్మల్గా అయితే లైక్ 11 to 12 kgs జనరల్గా మనకి వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అయితే ఈ 11 to 12 kgs వెయిట్ అనేది ఏ పార్ట్స్లో మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆ వెయిట్ అనేది ఎక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద యుట్రస్ నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్లో మనకి ఎంత వెయిట్ ఉంది, 60 grams ఉంది. సో ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్కి వచ్చేసరికి 1000 grams అయింది. ఓకే, సో మనకి ప్లెసెంటా వెయిట్ ఎంత ఉంటుంది, 8 by the term అంటే ఆల్మోస్ట్ 500 grams ఉంటుంది, అంటే 1/2 kg. ఇట్లా మనకి నాట్ ఓన్లీ దిస్ అండ్ ఫ్యాట్ ఎంత ఉంటుంది, వాటర్ లెవెల్స్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అట్లా టోటల్ వెయిట్ అనేది మనకి 11 to 12 kgs. అయితే అప్ టు 16 కూడా మనం నార్మల్గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో 11 to 12 kgs అనేది యావరేజ్. ఇది కూడా మనకి చాలా సార్లు బిట్లో అడగడం జరిగింది. సో యావరేజ్ వెయిట్ గెయిన్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, ఒక ఉమెన్ డ్యూరింగ్ హర్ ప్రెగ్నెన్సీ ఎంత వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది అంటే అది 11 to 12 kgs. You can see, so how this weight, where the weight is going. Maternal stores of nutrition and muscle development. సో మదర్లో మనకి ఫ్యాట్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఎంత ఉండొచ్చు అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 3 kgs. ఓకే, మెటర్నల్ స్టోర్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అంటే మదర్ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద న్యూట్రియంట్ క్వాలిటీ. ఓకే, సో న్యూట్రియంట్స్ టు ఫీడ్ ద బేబీ, టు ఫీడ్ ద గ్రోయింగ్ ఫీటస్, మదర్ హ్యాస్ టు కన్జ్యూమ్ మోర్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. షీ హ్యాస్ టు ఇంక్రీజ్ ద calories. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి మెటర్నల్ స్టోర్స్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్ అండ్ మజిల్ డెవలప్మెంట్ అప్ టు 3 kgs. సో ఎంత ఉండొచ్చు, మదర్ వెయిట్ అంటే మజిల్ వెయిట్లో మనకి ఎంత చేంజ్ అవుతుంది, 3 kgs వరకు. ఇంక్రీజెస్ బాడీ ఫ్లూయిడ్, సో ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్, ప్లాస్మా వాల్యూమ్, వాటర్ వాల్యూమ్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బాడీ ఫ్లూయిడ్ అనేది వచ్చేసి మనకి 2 kgs ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇంక్రీజ్డ్ బ్లడ్లో మనకి ఎస్పెషల్గా ప్లాస్మా అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇది 1.5 నుంచి 2 kgs వరకు. ఓకే, బ్రెస్ట్ గ్రోత్, సో బ్రెస్ట్ గ్రోత్ మనకి అప్రాక్సిమేట్లీ 500 to 600 grams. Next, enlarged uterus will be like up to 1 kg. Amniotic fluid, this will be like at term, this will be like 800 ml, 800 to 1000. Okay, so coming to the term, the amniotic fluid range, it will be like 800 ml and almost మనకి 800 to 1000 ml కాబట్టి 1 kg అనుకోవచ్చు. Placenta, this will be like 500 grams by the term. Okay, so ఇక్కడ మనకి 600 was given, బట్ ప్లెసెంటా వెయిట్ నార్మల్గా మనకి 500 to 600 grams రేంజ్ అనేది. బేబీ, సో బేబీ మనకి నార్మల్గా ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు, 2.5 అబౌవ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నార్మల్ హెల్దీ బేబీ అంటే అట్లీస్ట్ 2.5 అనేది ఉండాలి మినిమం. ఓకే, సో లేకపోతే మనం ప్రీమెచ్యూర్ బేబీగా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో బేబీ వెయిట్ 4 to 4 kgs వరకు కూడా నార్మల్గా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఓవరాల్గా వెయిట్ అనేది చూస్తే లైక్ 11 to 16 kgs వెయిట్ గెయిన్ మే టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. ఓకే, ఇది కూడా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. సో ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్. ఓకే, సో మెటర్నల్ స్టోర్స్ ఎంత, 3 kgs. బాడీ ఫ్లూయిడ్ ఎంత, లైక్ 2 kgs. ఇంక్రీజ్ బ్లడ్ వాల్యూమ్లో మనకి ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అనేది ప్లాస్మా ఫ్లూయిడ్,
అదే 1.5 వరకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఇంక్రీజ్డ్ బ్లడ్ ఇందులో 1.5 నుంచి 2 kgs వరకు. నెక్స్ట్ బ్రెస్ట్ గ్రోత్ అప్ టు 600 grams, 500 to 600. డ్రెస్ 900 to 1000 grams. Amniotic fluid 800 to 1000 ml. Okay, placenta 500 to 600. Baby weight more than 2.5 kgs. సో ఓవరాల్గా అయితే మనకి 11 to 12 అంటారు. సో అప్ టు రేంజ్ అనేది మనకి 11 to 16 కూడా నార్మల్. సో ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో మనకి ఎంత వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది అంటే లైక్ 1 kg. ఓకే, సెకండ్ ట్రైమిస్టర్లో 5 kgs అండ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ కూడా మనకి 5 kg. ఓకే, ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో మనకి యాజ్ ఐ సెడ్ నాజియా అండ్ వామిటింగ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్లో వెయిట్ అనేది ఎక్కువగా గెయిన్ అవుతుంది. ఓకే, సెకండ్ అండ్ ట్రైమిస్టర్లో మాత్రం 5 kgs వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, there is an increased weight of approximately 12.5 kg by term. Okay, so the main increase occurs in the second half of the pregnancy, like 0.5 kg per week. So మనకి వీక్లీ ఒక 0.5 అంటే 500 grams per week సెకండ్ హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ నుంచి, అంటే మోస్ట్లీ మనకి ఒక 6th month నుంచి ఈ వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, సో టిల్ నౌ వీ హ్యావ్ సీన్ అబౌట్ anatomical changes. Okay, so till now what we have covered about anatomical changes which will take place during the pregnancy. Okay, so what are the changes we have seen ఇప్పటి వరకు అంటే like changes in the vulva, changes in the vagina, changes in the uterus, changes in the breast. Okay, so ఇట్లా మనకి all the systems changes we have seen in the anatomical changes. Now let us see about physiological and functional changes. So structural changes we have seen till now and functional changes. Structural changes లో మనకి ఎలాంటి చేంజెస్, సో వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో డ్యూ టు ఇంక్రీజ్డ్ వాస్కులారిటీ మనకి వల్వల్ చేంజెస్, వజైనల్ చేంజెస్, ఇంక్రీజ్డ్ వాస్కులారిటీ వల్ల మనకి ఎడిమేటస్. ఓకే, బ్రెస్ట్ చేంజెస్, ఎన్లార్జ్మెంట్. ఓకే, సో అట్లా మనకి చేంజెస్ అన్ని కూడా anatomical changes which we have seen. సో వెయిట్ అనేది మనకి ఓవరాల్ గా అప్రాక్సిమేట్ గా 11 to 16 kgs వెయిట్ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. ఫస్ట్ టర్మ్ లో మాత్రం లైక్ ఓన్లీ 1 kg వెయిట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ట్రైమిస్టర్ లో 5 kgs వెయిట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, యూట్రైన్ మజిల్స్ కూడా మనకి లైక్ హైపర్ ప్లేసియా అండ్ ఎట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సైజ్ అనేది అంటే హైపర్ ప్లేసియా అండ్ హైపర్ ట్రోఫీ వల్ల మనకి 60 grams యూటరస్ అనేది 1000 grams గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ అంటే ఫంక్షనల్ చేంజెస్. సో అనాటమికల్ గా మనకి చేంజెస్ అనేవి జరుగుతాయి, ఫిజియలాజికల్ గా జరుగుతుందండి. ఈవెన్ బయోకెమికల్ చేంజెస్ ఆల్సో వీ కెన్ ఫైండ్. సో నౌ లెట్ us see about physiological changes. Okay, now let us see about physiological changes which takes place during the pregnancy. సో ఇక్కడ మనకి మేజర్ గా ఏ సిస్టమ్స్ లో ఈ ఫిజియలాజికల్ లేదా ఫంక్షనల్ చేంజెస్ జరగవచ్చు అంటే లైక్ కార్డియోవాస్కులర్, హిమటాలజికల్, రెస్పిరేటరీ, రీనల్, నర్వస్ అండ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్. ఓకే, ఫిజియలాజికల్ చేంజెస్ లైక్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్. సో కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ లో మనకి మేజర్ గా ఏం జరగవచ్చు అంటే అవుట్పుట్ అనేది అంటే ఫ్లూయిడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, బ్లడ్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ప్లాస్మా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, ఓకే, బాడీ ఫ్లూయిడ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ మనకి బ్లడ్ వాల్యూమ్, ప్లాస్మా అనేది 1.5 kgs నుంచి 2 kgs కి ఇంక్రీజ్ అయిందంటే సో ఆల్మోస్ట్ మన కార్డియాక్ అవుట్పుట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, హెమటాలజికల్ చేంజెస్ లో ఎప్పుడైతే మనకి ప్లాస్మా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, ఎంత ప్లాస్మా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిందో అంత హిమోగ్లోబిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజింగ్ డిమాండ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. ఈ ఆక్సిజన్ అనేది మనకి బ్లడ్ లో ఎలా క్యారీ అవుతుంది అంటే ఆక్సి హీమోగ్లోబిన్ లాగా మనకి బ్లడ్ లో మూవ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఎక్కువ ఉందో హీమోగ్లోబిన్ డిమాండ్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు లైక్ ఎంతైతే మనకి ప్లాస్మా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిందో అంత హీమోగ్లోబిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ కాకపోవడం వల్ల సో ఫిజియలాజికల్ ఎనీమియా, హీమోగ్లోబిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్ నుంచి చూసుకుంటే అట్లీస్ట్ మనకు ఒక 2 grams అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్ లో మనకి 13 grams హెచ్బి ఉంది అనుకుంటాం, ఇక్కడ ప్రెగ్నెన్సీలో మనకి అది 11 అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అందుకే మనం హిమటాలజికల్ ఎస్పెషల్లీ ఫిజియలాజికల్ ఎనీమియా అనేది మనకు ఉంటుంది కాబట్టి డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ సో వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ద ఐరన్, హిమోగ్లోబిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడానికి చూడాలి. ఎందుకంటే లైక్ ఒకవేళ కొన్నిసార్లు ఆల్రెడీ డ్యూరింగ్ నాన్ ప్రెగ్నెంట్ స్టేటస్ 11 ఉంది అనుకోండి, సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీకి వచ్చేసరికి అది 9 grams అవుతుంది. ఓకే, ఒకవేళ ముందే 9 ఉంది అనుకోండి ఇంకా తక్కువైపోయి సివియర్ ఎనీమియా లాగా మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేది రావచ్చు. ఓకే, సో అందుకని మనం హిమటాలజికల్ లెవెల్ ఎస్పెషల్లీ హీమోడైల్యూషన్ అంటాం. ఓకే, హీమోడైల్యూషన్ వల్ల ఫిజియలాజికల్ ఎనీమియా అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి సో దాన్ని మనం ట్రీట్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎనీమియా రాకుండా ప్రివెన్షన్ గా మనం ముందే ఐరన్ అండ్ ఫోలిక్ యాసిడ్స్ అనేది ఇవ్వాలి.
నెక్స్ట్ రెస్పిరేటరీ. సో రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో మనకి ఎలాంటి చేంజెస్ జరగవచ్చు అంటే ఇక్కడ నార్మల్గా మనకి గ్రోయింగ్ ఫీటస్ అనేది ఇట్ విల్ గివ్ ప్రెషర్ ఓవర్ ద డయాఫ్రమ్ మజిల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి హైపర్ వెంటిలేషన్ కొన్నిసార్లు ఏం జరుగుతుంది రెస్పిరేటరీ సిస్టంలో అంటే ఇంక్రీజ్డ్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ ఉంది కాబట్టి ఇంక్రీజ్డ్ ఆక్సిజనేషన్ మే టేక్స్ ప్లేస్, హైపర్ వెంటిలేషన్. సో దీనివల్ల ఏం జరగవచ్చు అంటే రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్. ఓకే, సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్ పాయింట్. సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ రెస్పిరేటరీ ఎసిడోసిస్ రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్ అని కూడా మనకి వీటిలో రావచ్చు. సో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్ అంటే సో మనకి ఏం జరగవచ్చు pH లెవెల్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెస్పిరేటరీ ఆల్కలోసిస్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రీనల్ ఫంక్షన్. సో రీనల్ ఫంక్షన్ లో మనకి GFR రేట్ అనేది మనకి కిడ్నీ ఫంక్షన్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఓకే, రీనల్ ఫంక్షన్ అనేది మనకి ఇట్ హ్యాస్ టు ఇంప్రూవ్. నెక్స్ట్ నర్వస్ సిస్టమ్. సో నర్వస్ సిస్టమ్ కూడా ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ మదర్ విల్ కంప్లైంట్ లైక్ హెడేక్, సైకలాజికల్ గా కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. సో నర్వస్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్. సో ఇక్కడ మనకి ఇనిషియల్ గా గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్ ఏంటంటే అర్లీ మంత్స్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్ ఏంటి అంటే లైక్ నాజియా, వామిటింగ్ ఇవన్నీ. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్డ్ సలైవేషన్. ఓకే, సో టైలిజం అంటాం, టైలిజం ఇనిషియల్ గా. సో లేటర్ మనకి ప్రెగ్నెన్సీలో పైకా వీ కెన్ అబ్జర్వ్ అండ్ ఈవెన్ కాన్స్టిపేషన్ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. ఇది ఒక మైనర్ ఎలిమెంట్, మేజర్ ప్రాబ్లమ్ అనేకంటే ఒక మైనర్ ఎలిమెంట్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఇవే కాకుండా మనకి మైనర్ ఎలిమెంట్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ కాన్స్టిపేషన్, వెరికోసైట్స్. ఓకే, ఇట్లా మనకి మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ వీ మే సీ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ, మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ మే అరైజ్ డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఇక్కడ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ సిస్టమ్కి వచ్చేసరికి కాన్స్టిపేషన్ అనేది ఉండొచ్చు. సో let us see all these physiological changes in detail. Okay, so cardiovascular changes lo position and size of the heart. Okay, so manaki size of the heart due to elevation of diaphragm, heart moves to the left and upward. So effects anedi manaki light ga shift avutundi, అందుకని ఎపైకల్ పల్స్ కానీ మనకి కొంచెం లేటరల్ గా జనరల్ గా ఎపైకల్ పల్స్ అనేది సో మనం మిడ్ క్లావిక్యులర్ లైన్ నుంచి 5th ఇంటర్కాస్టల్ స్పేస్ దగ్గర we will see the apical pulse. This will be move. ఓకే, సో మనకి కొంచెం లేటరల్ గా మూవ్ అవుతుంది అనమాట ఎపెక్స్ అనేది. చెస్ట్ ఎక్స్రే లో మనకి లార్జర్ కార్డియాక్ సిల్వర్ విత్ హారిజాంటల్ పొజిషన్. సో మనకి కార్డియాక్ అంటే హార్ట్ అనేది కొంచెం లార్జ్ గా కనిపిస్తుంది. స్ట్రైటనింగ్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ అప్పర్ కార్డియాక్ బార్డర్, స్మాల్ బినైన్ పెరికార్డియల్ ఎఫ్యూషన్. సో మనకి ఇంక్రీజ్ ఫ్లూయిడ్ వాల్యూమ్ వల్ల స్మాల్ బినైన్ లిటిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ పెరికార్డియల్ ఎఫ్యూషన్ కూడా మనం చూడొచ్చు. ఓకే, సో ఎస్పెషల్లీ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ లో ఎలాంటి చేంజెస్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే సో ఎపెక్స్ అనేది స్లైట్ గా మనకి లేటరల్ గా మూవ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, హార్ట్ కూడా మనకి కొంచెం ఎన్లార్జ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో అండ్ బినైన్ అంటే లిటిల్ అమౌంట్ పెరికార్డియల్ ఎఫ్యూజన్ అంటే లిటిల్ అమౌంట్ అనేది మనకి పెరికార్డియం లో స్టోర్ అవ్వచ్చు. ఈసీజీ చేంజెస్, ఇంక్రీజ్డ్ హార్ట్ రేట్. సో మనకి నార్మల్ కంటే ఒక +15%. ఓకే, సో ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైనస్ టెకికార్డియా అనొచ్చు. ఓకే, ECG changes లో డ్యూరింగ్ ప్రెగ్నెన్సీ we can expect sinus tachycardia. So 15-degree left axis deviation we give QRS deviation. So QRS కాంప్లెక్స్ లో మనకి కొంచెం స్లైడ్ డీవియేషన్ అనేది ఉండొచ్చు. లీడ్ 3 లో మనకి స్మాల్ QA1 ఇన్వర్టెడ్ PA we can find. V1 and V2 ఇంక్రీజ్డ్ లేదా సో రేషియో అనేది మనకి కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది. సో డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ మనకి మేజర్ గా మనకి పొజిషన్ అండ్ సైజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ విల్ బి చేంజ్. సో సైజ్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పొజిషన్ అనేది లేటరల్ గా మనకి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఎపెక్స్ అనేది ఈసీజీ చేంజెస్ సైనస్ టెకికార్డియా వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. నెక్స్ట్ సో స్లైట్లీ ఇంక్రీజ్డ్ ఎండ్ డయాస్టాలిక్ అండ్ ఎండ్ సిస్టాలిక్ వాల్యూమ్. ఓకే, సో ఎండ్ డయాస్టాలిక్ వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. యాజ్ ఫ్లూయిడ్ ఇంక్రీజ్ అవడం వల్ల మనకి కలెక్టింగ్ డయాస్టాల్ అంటే ఏంటి రిలాక్సేషన్ టైం. సో మనకి ఎప్పుడైతే రిలాక్సేషన్ ఎండ్ డయాస్టాలిక్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే ఆటోమేటిక్ గా పంప్ చేసే బ్లడ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎండ్ సిస్టాలిక్ వాల్యూమ్ ఆల్సో విల్ ఇంక్రీజ్. స్లైట్లీ ఇంప్రూవ్డ్ ఎల్వి ఫంక్షన్. సో లెఫ్ట్ వెంట్రిక్యులర్ ఫంక్షన్ కూడా మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ స్పెరికల్ లెఫ్ట్ వెంట్రిక్యులర్ రీమోడలింగ్, స్మాల్ పెరికార్డియల్ ఎఫ్యూషన్, ఇంక్రీజ్డ్ tricuspid diameter, physiological tricuspid regurgitation. No changes in the septal thickness or ejection fraction. So you can find this. Okay, so LV function అనేది మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ హార్ట్ సౌండ్స్. సో ఇక్కడ మనకి సిస్టాలిక్ మర్మర్, ఎపైకల్ పల్మనరీ ఏరియా డ్యూ టు డిక్రీజ్డ్ బ్లడ్ విస్కాసిటీ తోటి మనకి సిస్టాలిక్ మర్మర్ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ హిస్సింగ్ మర్మర్ ఎట్ ట్రైకస్పిడ్ ఏరియా ఎట్ లెఫ్ట్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ ఇంటర్కాస్టల్ స్పేస్ దగ్గర.
సో at second and third intercostal space ante. Okay, so here at this region we can find mammary murmur ante. Okay, so S3, so apart from S1 S2 ante heart sounds lab. Okay, closure of atrioventricular valves and closure of semilunar valves. Okay, so manaki there will be S1 S2 heart sounds. Okay, ఇక్కడ S3 sound అనేది ఎక్స్ట్రా S3 థర్డ్ హార్ట్ సౌండ్ డ్యూ టు ర్యాపిడ్ డయాస్టోలిక్ ఫీలింగ్. సో ఎక్కువగా మనకి డయాస్టోలిక్ ఫీలింగ్ అనేది ర్యాపిడ్ గా జరగడం వల్ల దేర్ విల్ బి S3 థర్డ్ హార్ట్ సౌండ్ వీ కెన్ హర్. నెక్స్ట్ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. సో వాట్ ఈస్ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎజెక్టెడ్. స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఫర్ 1 హార్ట్ బీట్. ఓకే, సో స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఇస్, what is stroke volume? Stroke volume అంటే ఏంటి? స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అనేది యూజువల్ గా ఎంత అమౌంట్ ఉంటుంది? దిస్ విల్ బి లైక్ 70 ml. స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ అంటే ఏంటి? సో ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, ఓకే, ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎజెక్టెడ్. ఓకే, ఇక్కడ మనకి దిస్ ఇస్ అయోటా అనుకుంటే, సో ఇక్కడ ఎంతైతే బ్లడ్ అనేది మనకి ఎజెక్ట్ అవుతుంది, ఓకే, సో వెంట్రికల్ నుంచి యూజువల్ గా ఎస్పెషల్లీ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఎంతైతే బ్లడ్ ఎజెక్ట్ అవుతుందో ఫర్ 1 హార్ట్ బీట్, ఒక హార్ట్ బీట్ కి ఎంతైతే బ్లడ్ ఎజెక్ట్ అవుతుందో, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎజెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఈస్ కాల్డ్ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. సో యూజువల్ గా మనకి ఇది ఎంత అమౌంట్ అంటే 70 ml. స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఎంత? 70 ml. సో వాట్ ఈస్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్? సో కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అంటే ఏంటంటే హార్ట్ రేట్ ఇంటూ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్. అంటే ఏంటి? సో మనకి కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అనేది దిస్ విల్ బి ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఎజెక్టెడ్ ఫర్ 1 minute ఫ్రమ్ ద హార్ట్. సో హార్ట్ నుంచి మనకి 1 minute కి ఎంతైతే బ్లడ్ ఎజెక్ట్ అవుతుందో, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్. సో మనకి దాన్ని హార్ట్ రేట్ ఇంటూ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ చేస్తే విల్ గెట్ ద కార్డియాక్ అవుట్పుట్. సో ఇక్కడ స్ట్రోక్ వాల్యూమ్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 30% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. హార్ట్ రేట్ 15% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సైనస్ టెకీకార్డియా అని చెప్పాను కదా, సో హార్ట్ రేట్ అనేది మనకి 15% ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. కార్డియాక్ అవుట్పుట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ అప్ టు 40%. సో ఆక్సిజన్ కన్సంప్షన్ కూడా మనకి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? 20%. సో సిస్టమిక్ వాస్కులర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ యూ కెన్ సీ. సో సిస్టాలిక్ బీపీ అండ్ డయాస్టాలిక్ బీపీ, ఇక్కడ మనకి 10 mm ఆఫ్ హెచ్జీ అండ్ 15 mm ఆఫ్ హెచ్జీ చేంజెస్ ఇన్ ద సిస్టమిక్ వాస్కులర్ రెసిస్టెన్స్. సో దానివల్ల మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా ఒక 5% అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ సుపైన్ హైపోటెన్షన్ సిండ్రోమ్. సో వాట్ ఈస్ సుపైన్ హైపోటెన్షన్ సిండ్రోమ్? సో మెయిన్ గా హైపోటెన్షన్ అంటే ఏంటంటే సో డిక్రీజింగ్ ఇన్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్. సో ఎప్పుడు మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుందంటే వెన్ ద మదర్ లయింగ్ డౌన్ ఇన్ సుపైన్ పొజిషన్. సుపైన్ పొజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు హైపోటెన్షన్ సిండ్రోమ్ అనేది వస్తుంది అంటే వెన్ దెర్ ఇస్ అ మదర్ ఈస్ లయింగ్ ఇన్ ద సుపైన్ పొజిషన్, సో దిస్ ఇంక్రీజింగ్ యూట్రస్ అంటే గ్రావిడ్ యూట్రస్ అనేది ఇట్ విల్ గివ్ ప్రెషర్ ఓవర్ ద ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ, సో దిస్ ఫీటస్ ఇంక్రీజింగ్ సైజ్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ లేదంటే యూట్రస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ప్రెషరింగ్ పుట్టింగ్ ప్రెషర్ ఓవర్ ద ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా. సో ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా ఏం చేస్తుంది మనకి అంటే సో లోవర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ నుంచి బ్లడ్ ని ఫ్రమ్ ద లోవర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ బ్లడ్ విల్ బి టేకెన్ టు ద రైట్ ఏట్రియం. సో లోవర్ బాడీ పార్ట్స్ నుంచి సో ఆల్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విల్ బి టేకెన్ టు ద లెఫ్ట్ ఏట్రియం. ఓకే, సో జనరల్ గా మనకి ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా వాట్ ఇట్ డు? ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా విల్ బ్రింగ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ద రైట్ ఏట్రియం. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే ఈ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా కంప్రెస్ అవుతుందో డ్యూ టు ఇంక్రీజ్డ్ యూట్రస్ సైజ్ లేకపోతే డ్యూ టు ఫీటస్, ఓకే, ఇంక్రీజ్డ్ గ్రావిడ్ యూట్రస్ విల్ గివ్ ప్రెషర్ ఓవర్ ద ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా. సో ఇక్కడ మనకి ఎప్పుడైతే ఇది కంప్రెస్ అవుతుందో సో వీనస్ రిటర్న్ టు ద రైట్ ఏట్రియం అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి ఇంటేక్ అనేది తగ్గిందో ఆల్మోస్ట్ అవుట్పుట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఇంటేక్ తగ్గుతుందో ఆల్మోస్ట్ అవుట్పుట్ కూడా తగ్గిపోతుంది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి. సో దట్ మే లీడ్స్ అంటే ఆ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది కదా. ఓకే, ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఇన్ ద సిస్టోలిక్ వాల్యూమ్ అండ్ డయాస్టాలిక్ వాల్యూమ్, సో డిక్రీజ్డ్ వీనస్ రిటర్న్ విల్ కాస్ హైపోటెన్షన్. ఓకే, సో ఇది మెయిన్ గా ఎందుకు అంటే పాస్చురల్ చేంజెస్ అంటే పొజిషన్ వల్ల సుపైన్ పొజిషన్ వల్ల కాబట్టి. సో యూ ఆల్వేస్ టెల్ ద మదర్, ఎడ్యుకేట్ ద మదర్ టు లై డౌన్ ఇన్ లెఫ్ట్ లాటరల్ పొజిషన్. సో ఎక్కువసేపు మనకి మదర్కి ఏం చెప్పాలి? వాట్ యు ఆర్ సపోజ్ టు అడ్వైజ్ ద మదర్ అంటే టు
lie down in the left lateral position. Supine position లో కాకుండా లెఫ్ట్ లేటరల్ పొజిషన్ లో పడుకుంటే సో ఇన్ఫీరియర్ వీనా కేవా పైన ప్రెషర్ ఉండదు కాబట్టి సో మనం వీ కెన్ ప్రివెంట్ ద supine hypotension syndrome. Okay, so during pregnancy cardiac output is very sensitive to positional alterations. In the supine position, the inferior vena cava will be compressed by enlarged uterus, resulting in decreased cardiac output. Although most women do not become overtly hypotensive when lying, okay, so there will be ఎందుకంటే collateral circulation ఉంటుంది కాబట్టి అందరు women may not affect, but కొంతమందిలో మనకి symptoms like dizziness, lightheadedness, tachycardia, syncope we can find. Okay, cardiac output కూడా మనకి increase అవుతుంది during pregnancy, that is like 20% when woman moves from supine to left lateral position. Next, venous pressure లేదా venous blood flow. Okay, so you can see venous flow. So ఇక్కడ మనకి valves in the venous will be less. Okay, so ఇక్కడ lack of valves in the lower body parts, especially it leads to like varicosity, increased varicosity during the pregnancy. You can find like this. Okay, so unchanged in the upper body lo manaki anta change anedi undadu. Ikkada venous stasis valla there is a chance of varicose veins in the lower body parts. Significantly increase in the lower extreme, especially during supine sitting standing position, returns to near normal in lateral recumbent position. Even there is chance of not only varicose veins, even hemorrhoids. Okay, so hemorrhoids also can be found during the pregnancy, internal and external hemorrhoids due to lack of valves in the veins. Next, hematological changes and changes in the blood లేదా vascular systems. Okay, so blood volume అనేది మనకి ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ 30%. ప్లాస్మా వాల్యూమ్ 40%. సో ఇక్కడ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వాల్యూమ్ అనేది 20%. సో ఇక్కడ అందువల్ల మనకి రెడ్ బ్లడ్ సెల్ వాల్యూమ్ ఈ ప్లాస్మా వాల్యూమ్ కి సరిపడంత ఇంక్రీజ్ అవ్వలేదు కాబట్టి okay, there will be dilutional anemia. So they can find dilutional anemia and increased cardiac output, decreased blood viscosity లేదా vasodilatation. Okay, hematological changes especially blood volume అనేది ఒక 30% ఓవరాల్ గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ప్లాస్మా వాల్యూమ్ 40% ఇంక్రీజ్ అయితే ఆర్బీసీ అనేది 20% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో మనకి అందుకే ఇక్కడ లైక్ హిమోగ్లోబిన్ కాన్సంట్రేషన్ అనేది తక్కువ. సో hematological changes లో circulating red cell mass increase by 20 to 30%. Okay, serum iron concentration కూడా మనకి ఫాల్ అవుతుంది due to gut and iron binding capacity rise. Okay, so plasma folate concentration also by term it will be half. Plasma folate size అనేది తగ్గిపోతుంది. Mild maternal anemia associated with increased placental birth weight ratio. ఓకే, ఇక్కడ మనకి మేజర్గా ఏంటంటే హిమటలాజికల్ చేంజెస్ లో ఐరన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది, ప్లాస్మా ఫోలేట్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో లో హీమోగ్లోబిన్ మే కాజ్ లో బర్త్ వెయిట్. ఓకే, సో ఈవెన్ ఒక అంటే మనకి మేజర్గా ఏంటంటే ఎనిమిక్ మదర్. సో ఎనీమియా అనేది ఇట్ ఇస్ సీరియస్ ప్రాబ్లమ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రెగ్నెన్సీ. సో ఎనీమియాని మనం లైట్ తీసుకోవడానికి లేదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ మనం స్టార్టింగ్ నుంచి ఎర్లీ ఫస్ట్ ట్రైమిస్టర్ నుంచే వీ కెన్ స్టార్ట్ ద iron and folic acid. Folic acid అయితే మనం before only we have to start to prevent neural tube defects. Okay, so before pregnancy prophylaxis గా కూడా మనం folic acid ని వాడచ్చు. Okay, erythropoietin raises especially for iron supplement not taken. Human placental lactogen may stimulate hematopoiesis. Okay, so this HPL human placental lactogen from where do we get? From the placenta. Okay, so fall in packed cell volume 36% వరకు మనకి packed cell volume తగ్గుతుంది. WBC count raises to increase in polymorphonuclear leukocytes. So neutrophil number కూడా మనకి రైజ్ అవుతుంది with estrogen. It peaks by 33 weeks, stabilizing after that until labor and the period. Platelet count and platelet volume కూడా largely unchanged, అంత ఎఫెక్ట్